Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my Kaksha classes. Dear students, today we will discuss the remaining questions of your chapter number 7, Sympathy. So dear students, let's start. So moromor chhatro-chhatri hokol, aji ami alochona korim 6 number question. So 6 number question amak ki koise sao ahasun? Koise je read the paragraphs then match them to the appropriate stanzas of the poem. Koise je tolor paragraph dofatu porha aru ki kora then match them to the appropriate stanzas of the poem. Aru tar pisot poem or stanza hoite ei dofatu amak milabo dise mane ei dofar kotha khini kuntu stanza logot milibo tene hale sao ahasun. So amak first paragraph to ki dise swa. The poet was lying in sorrow and in pain. A poor man saw him and took care of him. He also offered him food to restore the poet's health. He took great care of the poet until the poet regained his health. Koise je poet dukhot asile bedonat asile aru ki hoisile a poor man ki saw him dukhiya manu ejone dekhisil aru teor ki korisil jotno loisil na. He also offered him food to restore his health. Aru teor saistho bhale rakhiboloi ei dukhiya poor manujone ki korisile teo khaddor jogan dhorisil logote he took great care of the poet until the poet regained his health. Aru jetia loike poet or kobir hu saistho ghuri nahe tetia loike ei poor manujone ki korisile বহুত ভালকৈ কবিৰ যত্ন লৈছিলে তেনেহলে এই কথাখিনি আমি কোনটো stanza পাইছো মনত পৰিছে নে yes stanza number 3 so আমি এই কথাখিনি কোড পাইছো stanza number 3 পাইছো ঠিক আছে তেনেহলে আমি next paragraph to চাও আহাচোন so next paragraph আমাক দিছে when the poet recovered he went back to the man and repaid all the gold যেতিয়া poet ভাল পালে সুস্থ হল তেতিয়া poet কি কৰিলে হেই মানুহজনে দিয়া হেই proud মানুহজনে দিয়া gold মানে পইচাখিনি ঘূৰাই দিলে he also stood straight offered the man thanks and blessed him for his help আৰু কি কৰিলে he also stood straight teo bhaldore ki koril teor agolok teo he poisa khini ghurai diboloi gol bhaldore teor agot thio hoi thakil aru teo ki korile offered the man thanks aru teo ki korile dhonnobad jonale teo iman khini hohay agborhar babe teo dhonnobad jonale and blessed him for his help aru teo ki korile blessings dile ashirwad dile teo hohay korar karone he proud man gorakik ki korile ashirwad aru dhonnobad jonale ঠিক আছে সো এইটো কোনটো stanza আছিল মনত পৰিছে নে yes এইখিনি আছিল আমাৰ stanza number 2 এই কথাখিনি আমি কোড পাইছিলো কবিতাটোৰ stanza number 2 পাইছো তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এতিয়া আমি next paragraph টো চাও আহা next paragraph ত আমাক কৈছে once the poet was full of grief and was very depressed এসময়ত poet কি আছিল গভীৰ বেদনাত আছিল বৰ ডিপ্ৰেস হৈ আছিল A rich and proud man heard about the poet's problems and came to help him. Aru rich aru অহংকাৰী মানুহ এজনে poetor এই problem অসুবিধাৰ কথা জানিছিলে শুনিছিলে তেওঁ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল The proud man offered him money but did not offer any words of sympathy. Aru ei proud man gorakie অহংকাৰী মানুহজনে তেওঁ কি মানি অফাৰ কৰিছিল পইচা অফাৰ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি জনোৱা নাছিলে সো এই কথাখিনি আমি কোড পাইছিলো মনত পৰিছে নে তোমালকৰ কেই নম্বৰ stanza number 1 আমি এই কথাখিনি কোড পাইছো আমাৰ কবিতাটোৰ ফাৰ্স্ট stanzaতে পাইছো তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল next paragraph চাও আহা so next paragraph ত আমাক কৈছে the poet wonders how to repay an act of selfless kindness poet আচৰিত হৈছে কবি আচৰিত হৈছে যে sympathy এইবোৰ মই কেনেকৈ ঘূৰাই দিম কেনেকৈ উভতাই দিম কেনেকৈ ৰিপে কৰিম He realizes that having money to repay a debt is a great thing. হৈছে যে ধাৰ কাৰোবাৰ ধাৰ ঘূৰাবলৈ আমাৰ তাত পইচা থকাটো বৰ ভাল কথা ন But kindness is a heavenly act that cannot be easily repaid. কিন্তু kindness মানুহে আমাৰ প্ৰতি দেখুৱা দয়া ভাব sympathy সহানুভূতি এইবোৰ কি হয় heavenly act এইবোৰ হৈছে স্বৰ্গীয় কাৰ্য যিবোৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰো সহজতে আমি উভতাই দিব
নোৱাৰো হয়নে সো এই কথাখিনি আমি কোন নম্বৰ স্ট্যান্ডাত পাইছিলো স্ট্যান্ডা নম্বৰ 4 ত আমি এই কথাখিনি পাইছো সো নেক্সট আহা Next question namak ki dise next 7 number question namak koise look up the dictionary to find out what is meant by the word values koise je is a values a value শব্দ দুই কি বুজায় আমাক ডিকশনারি পৰা চাবলৈ কৈছে কি বুজায় values মানে কি জানানে তোমালোকে সোৱা মই তোমালোকৰ বাবে উত্তৰটো লিখি আনিছো Values are beliefs, principles, or standards that define what is important and desirable to an individual or group. Koise je value hoise enukwa dhoroner bissak, beliefs, and principles, niti, or standards that define what is important. Jitue define kore. নিৰ্ধাৰণ কৰে যে কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো আৱশ্যক and desirable to an individual or group আৰু কি কোনটো আমাৰ বাবে আৱশ্যক আমি আকাংক্ষা কোনটোৰ কৰো কোনটো আমাৰ বাবে আকাংক্ষিত আমাৰ বাবে বা এটা গ্ৰুপৰ বাবে গ্ৰুপ অফ পিপলৰ বাবে and acting as a guide for attitudes আৰু আমাৰ attitude নিৰ্ধাৰণ কৰে এই values বুৰে আমাৰ কি কৰে attitude নিৰ্ধাৰণ কৰে motivations actions আৰু আমাক মোটিভেট কৰে এতিয়া আমাৰ যদি values থাকে আমাৰ ভাল গুণ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম ভাল কৰ্মৰ প্ৰতি কি হম মোটিভেট কৰে আমাক আৰু কি কৰে actions আমাৰ action আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম আমি ভাল কাম কৰিম নে বেয়া কাম কৰিম এটো কি হে কৰে আমাৰ values এ নিৰ্ধাৰণ কৰে They influence decisions, shape personality, and determine personal or cultural norms of what is considered good, right, or important. Koise je, they influence decisions, shape personality. Teoloke ki kore, amar decision ami siddhanto je lao. Ei siddhanto loatu values bure kintu amar ki prabhav pelai. Aru ki hot prabhav pelai? Shape personality. Amar byoktitto gothanotu values e prabhav pelai. And determine personal or cultural norms of what is considered good. Aru personal or cultural norms mane ki kunbur amar babe bhal considered good kunbur amar babe bhal right or important mane kunbur amar babe bhal amar babe shuddha aru amar babe abasyok গতিকে values এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপল কিছুমান নীতি বিলিফস মানে বিশ্বাস যাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো আমি ভাল কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব পাৰো লগতে জিয়ে আমাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা আমাৰ ব্যক্তিত্ব গঠন এইবোৰ আমি শুদ্ধ পথত চলা এইবোৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰে values এ হয়নে সো ইয়াতে কি কৈছে discuss what is meant by the term human values কৈছে যে এই human values শব্দটোই কি বুজাইছে আলোচনা কৰাছোন কি বুজাইছে human values এ চাওহাছোন কি বুজাইছে Human values are the principles, beliefs, and virtues that guide an individual's behavior. Koise je human values are the principles, kisuman ene dhoroner niti, beliefs, bissak, and virtues mane hol gun that guide an individual's behavior. Jiye egoraki byoktir behavior asoron guide kore. Character and societal interaction aru ki guide kore character manu gorakir charitra kenuka hobo logote societal interaction mane samajik adan pradan samajor manuhor hoite kene dhorone achar byabohar koribo kene dhorone cholibo defining what is considered good and right aru ki kore a human values e ki kore ki define kore defining what is considered good and right good or right bare ahi ase duta শব্দ হয়নে তার মানে কোনটো আমার বাবে ভাল আৰু কোনটো আমার বাবে শুদ্ধ এই হিউম্যান ভ্যালুজ এ কি করে নির্ধারণ করে These values serve as a moral compass influencing decision making and shaping culture. Koise je these values serve as a moral compass. Compass mane je nirdharon kore hoy na আৰু moral মানে হৈছে নৈতিক গতিকে এই values পুৰে কি কৰে আমাৰ নৈতিক ভাবে আমি কোনফালে যাম
কোন দিশত যাম হেবুৰ কি কৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু কি কৈছে ইনফ্লুয়েন্সিং ডিসিশন মেকিং আৰু আমাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যেটো ক্ষমতা এই সিদ্ধান্ত লোৱাটো কিন্তু এই হিউম্যান ভ্যালুজে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় যদি আমাৰ ভ্যালুজ থাকে ভাল ভ্যালুজ থাকে ভাৰ্চুজ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম সদায় ভাল সিদ্ধান্ত লম সদায় ভাল কাম কৰিম আৰু শুদ্ধ পথত চলিম and shaping culture আৰু আমাৰ কালচাৰো আমাৰ সংস্কৃতিও কি কৰে হিউম্যান ভ্যালুজে গঢ়ি তোলে ঠিক আছে সো বুজি পালা তোমালোকে হিউম্যান ভ্যালুজ কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুণ প্ৰিন্সিপলস বিশ্বাস যিবোৰৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো ভাল মানুহ হ'ব পাৰো হয়নে যেনে আমি ভাল কাম কৰিব পাৰো শুদ্ধ পথত চলিব পাৰো সমাজৰ লগত ভালদৰে মিলা প্ৰীতিৰে চলিব পাৰো এইবোৰে হৈছে হিউম্যান ভ্যালুজ যেনেকৈ আমি কি জানো যে আমি মিছা কথা ক'ব নালাগে হয়নে হেয়ে মিছা কথা কলে কি হ'ব কাৰোবাক আমি মিছা কথা কলে তেও কি ভাবিব আমি মিছলিয়া গতিকে আমি যদি সদায় সঁচা কথা কওঁ সদায় ভাল কাম কৰো আনক সহায় কৰো আনৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখাও এইবোৰে হৈছে আমাৰ হিউম্যান ভ্যালুজ সো সোৱা এতিয়া কি কৈছে আমাক সোৱাচোন Make a list of different types of human values. কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ human values or এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা Taking the help of the dictionary, write the meaning of each of the human values you have listed. কৈছে যে taking the help of the dictionary সহায় লবলৈ কৈছে Write the meaning of each of the human values you have listed. So, এই লিষ্টখনৰ কি কৈছে human values কেইটাৰ কি কৈছে meaning লিখিব দিছে প্ৰত্যেকৰে meaning লিখিবলৈ কৈছে and কৈছে also write at least one synonym and antonym for each human value you have selected. আৰু তুমি নিৰ্বাচন কৰি উলিওৱা human valuesৰ কমেও এটা antonyms আৰু এটা synonyms এটি antonyms মানে কি বিপৰীত শব্দ and synonyms মানে হৈছে সমাৰ্থক শব্দ বা একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ হয়নে one example has been worked out for you আৰু তোমালোকৰ বাবে এটা example দি দিয়া হৈছে সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই তোমালোকৰ বাবে এখন হিউম্যান ভ্যালুজৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰি আনিছো আৰু তোমালোকেও যদি বিচাৰা বা তোমালোকেও যদি পোৱা আৰু হিউম্যান ভ্যালুজ তাতে এড কৰি লব পাৰা ঠিক আছে সো আমি লিষ্টখন চাও হাসুন এতিয়া লিষ্টখনত মই হিউম্যান ভ্যালুজ কি লিখিছো সোৱা এটো হৈছে হিউম্যান ভ্যালুজ তাৰে মিনিং এন্ড এটো হৈছে সিনোনিম সমাৰ্থক শব্দ এন্ড দিস ওয়ান ইজ এন্টোনিম মানে বিপৰীত শব্দ ঠিক আছে তেনেহলে আমি চাও হা ফাৰ্স্ট হিউম্যান ভ্যালুজ মই দিছো কি কাইন্ডনেস মানে কি দয়া ভাব আমি আনৰ প্ৰতি যি দয়া ভাব দেখুৱাও হে হৈছে কাইন্ডনেস হয়নে সো কাইন্ডনেসৰ অৰ্থ হৈছে the quality of being kind gentle friendly and generous কৈছে যে আমাৰ যি গুণ থাকে আনৰ প্ৰতি কাইন্ড হোৱা দয়া আনৰ প্ৰতি দয়া দেখুৱা জেন্টল ভদ্ৰ হোৱা and friendly and generous আৰু কি আনৰ প্ৰতি friendly মানে বন্ধুসুলভ আচৰণ আৰু generous আচৰণ মানে সকলোকে সহায় কৰা সমদৃষ্টিৰে চোৱা হয়নে সো ইয়াৰে সিনোনিম কি হ'ব care and concern kindnessৰ সিনোনিম একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি হ'ব care বা concern আৰু ইয়াৰে বিপৰীত শব্দ হ'ব unkindness মানে কি হ'ব একদম নিষ্ঠুৰ ভাব মানে দয়া ভাব নহয় আৰু ন সো 2 নম্বৰ টো মই দিছো truthfulness 2 নম্বৰ হিউম্যান ভ্যালুজ দিছো truthfulness মানে সত্যবাদী আমি সদায় সত্য কথা ক'ব লাগে হয়নে সো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে a quality of being truthful সঁচা কথা কোৱাৰ যেটো আমাৰ কোৱালিটি গুণ তাকে কি বুলি কোৱা হয় truthfulness আৰু ইয়াৰে সিনোনিম হৈছে sincerity genuineness আৰু ইয়াৰে সিনোনিম truthfulnessৰ সিনোনিম হৈছে মানে একে অৰ্থ বুজা শব্দ হৈছে কি sincerity and genuineness আমি যে কম মানুহবোৰে কিবোৰ genuine মানে কি তেও সদায় সঁচা কথা কয় সঁচা কথাত মাতে হয়নে মিছা কথা নকয় সো তেনে ধৰণৰ এইটো কি genuineness মানে কি truthfulness আৰু genuineness একে সো ইয়াৰে antonym হৈছে deceit মানে কি ঠগবাজ হয়নে মিছা কথা কোৱা So next মই 3 number of human values লিখিছো respect মানে আমি আটাই জানো সন্মান ন so respectful হ'ব লাগে আমি যেনে ইয়াতে কি কৈছে respectful or meaning feeling or showing respect আমি আনৰ প্ৰতি কি কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে আনক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আৰু আমি নিজকো কিন্তু শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে so ইয়াৰে সিনোনিম হৈছে gracious
Respectful or synonym কি হৈছে gracious. Then antonym হৈছে disrespectful. মানে অসন্মান কৰা, অসন্মান সূচক হয় না? Then মই 4 নম্বৰত লিখিছো harmony. Harmony মিলা প্ৰীতি. আমি কি কৰিব লাগে সদায় মিলা প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে আমাৰ আশে-পাশে থকা মানুহসকলৰ লগত, আমাৰ ঘৰৰ মানুহসকলৰ লগত, আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ লগত আৰু আমাৰ কি বিদ্যালয়ৰ সহপাঠীসকলৰ লগত, তাৰ লগতে আমাৰ কৰ্মস্থলীৰ আমাৰ যিবোৰ একেলগৰ কাম কৰা মানুহ থাকে, আমি আসলতে সবৰে লগত কি কৰিব লাগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে. সো এইটো মিনিং হৈছে living peacefully and cooperating with others. কি শান্তিৰে জীয়াই থকা আৰু আনক কি কৰা আনৰ সৈতে কোঅপাৰেট কৰি চলি থকা. সো ইয়াৰে কি হ'ব synonym unity মানে একতা. হয়নে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিলে এটো আমি এক হৈ থাকিব পাৰিম হয়নে নহয় একতা আৰু হাৰমনিৰ এন্টোনিম হৈছে কি কনফ্লিক্ট বিতৰ্ক কৰা এনেই মানে মিলা প্ৰীতি নকৰে কেতিয়াবা কাজিয়া কৰি দিলে কেতিয়াবা কিবা কথাত কিবা এটা বেয়াকে কৈ দিলে এটো হৈছে কি কনফ্লিক্ট ঠিক আছে সো নেক্সট হিউম্যান ভ্যালুজ মই কি লিখিছো সোৱা 5 নম্বৰ লিখিছো মই ইন্টিগ্ৰিটি এটা ইন্টিগ্ৰিটি মানে কি সোৱা equality of being honest and having moral principles কৈছে যে honest সত্য হোৱা honest সকলো কথাতে honest হোৱা আৰু কি having moral principles আৰু নৈতিক কিছুমান গুণ থকা ঠিক আছে সো ইয়াৰে synonym হৈছে virtue integrity synonym হৈছে virtue মানে কি মই কৈছিলো নহয় আমাৰ কিছু নৈতিক গুণ থাকিলে virtue বুলি কয় হেবোৰক ইংলিশত and ইয়াৰে কি হৈছে antonym immortality এটো কি হৈছে এটো হৈছে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ তা মানে হিউম্যান ভ্যালুজৰ এটো কি হৈছে আমাৰ যিবোৰ গুণ থাকে মানৱীয় গুণ আৰু এটো ইমৰ্টেলিটি মানে হৈছে অমানৱীয়তা হয়নে সো নেক্সট 6 নম্বৰত মই লিখিছো জাস্টিস ন্যায় আমি সদায় ন্যায়ত চলিব লাগে আমি নিজেও ন্যায়ত চলিব লাগে আৰু কোনোবা যদি অন্যায় কৰিছে তেতিয়াও কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে মাত মাতিব লাগে ইয়াৰে মিনিং হৈছে a sense of being in fair and equal আৰু কি কৈছে a sense of being fair and equal আমি সদায় কি হ'ব লাগে fair হ'ব লাগে আমি কেতিয়াও কি কৰিব নালাগে অন্যায় মানে ধৰা কি বুলি কম fair হোৱাটো আমি কেতিয়াও unfair কাম বিলা কৰিব নালাগে আমি সদায় fair হ'ব লাগে সঠিক পথত থাকিব লাগে সঠিক কথা ক'ব লাগে আৰু যদি কিবা অনুচিত হৈ আছে তেতিয়া আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিব লাগে মাত মাতিব লাগে আৰু ইকুৱেল মানে হৈছে কি আমি আটাইকে সমদৃষ্টিৰে চাব লাগে হয়নে সো ইয়াৰে synonym হৈছে fairness আৰু antonym হৈছে injustice অন্যায় ঠিক আছে সো 7 নম্বৰত মই লিখিছো ৰেসপন্সিবল আৰু এটা হিউম্যান ভ্যালু হৈছে ৰেসপন্সিবল আমি কি হ'ব লাগে দায়িত্বশীল হ'ব লাগে ইয়াৰে অৰ্থ হৈছে the quality of being responsible আমি দায়িত্বশীল হোৱা আৰু ইয়াৰে synonym হৈছে liable মানে দায়িত্বশীল আৰু antonym হৈছে irresponsible মানে যাৰ কোনো ৰেসপন্সিবিলিটি নাই যে দায়িত্ব ভালদৰে পালন নকৰে সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আশা কৰিছো তোমালোকে ভ্যালুজ কি বুজি পাইছা আৰু হিউম্যান ভ্যালুজ কি তাকো বুজি পাইছা আৰু এই হিউম্যান ভ্যালুজ সমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এই কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে তেনেহলে সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস this is for today we'll meet you in my next videos thank you for watching till then bye bye